نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم. محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی بزم خدمت میں 39 پوڈ کاسٹ لے کے پیش ہوئے ہیں، اور ہم نے 38 پوڈ کاسٹ میں نفس کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ مفتی صاحب نے جو قرآن کے جو آیتیں ہیں، سورہ قیامہ آیت نمبر 2، سورہ فجر آیت نمبر 27 اور سورہ یوسف کی آیت کو پڑھ کر، سورہ یوسف آیت نمبر 53 کی تلاوت کر کر ہمیں نفس کے بارے میں ڈیٹیلز بتایا ہے۔ جو 3 نفس جو قرآن سے ثابت کیے ہیں، چوتھا نفس اس کا نتیجہ ہے نفس امارہ کا۔ ایک نفس ہے، اس کے 4 اوصاف ہیں۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس متمردہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ کا جو کام ہوتا ہے برائی کی طرف ترغیب دینا، برائی کرنے کی طرف دھکیلنا، برائی کا حکم دینا نفس امارہ کا کام ہوتا ہے۔ اور نفس امارہ جب برائی مرتکب کر دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا نفس متمردہ بن جاتا ہے۔ اور یہ متمردہ کے زمرے میں تمام اللہ کے خلاف بولنے والے ہوتے ہیں، رسول کے خلاف بولنے والے ہوتے ہیں، اولیاء کے خلاف بولنے والے ہوتے ہیں، اور انسانیت کے خلاف بولنے والے تھے۔ قتل، غارت گری اور لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ نفس متمردہ کا کام ہے۔ اسی لیے میرے غریب نواز سب کو نوازتے ہیں، کیونکہ آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہے۔ اور نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ حکم دیتا ہے غلط کام کر، مگر نفس لوامہ اندر سے بولتا ہے اگر غلط کام کرے گا تو اللہ تجھ سے ناراض ہوگا، اللہ تجھے عذاب دے گا، اور تو برائی کر رہا ہے، اندر سے بولتا ہے۔ نفس لوامہ کا کام ہے۔ اور جب نفس لوامہ جب نیک کام کرتا ہے اور اسی پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ نفس امارہ کا نتیجہ نفس متمردہ ہے، اور نفس لوامہ کا نتیجہ نفس مطمئنہ ہے۔ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو سیرت غریب نواز کے حوالے سے ہم نے کیا صوفیزم ہے، تصوف کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، اور باطن کی صفائی کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ہم نفس کے بارے میں بھی ڈیٹیل گفتگو کرے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج قلب کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے بے شمار بہترین انداز سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکے اور عمل کر سکے اور مسلیڈ نہ ہو۔ اور ہمارا یہ مقصد یہ سیرت غریب نواز کے حوالے سے 814واں عرس شریف کے ضمن میں ہم نے سیرت غریب نواز کے حوالے سے 6 ایپیسوڈ دینے کا ہم آپ سے وعدہ کیا تھا، تاکہ کیے ہیں الحمدللہ، اور وہ کر رہے ہیں۔ آج 3را ایپیسوڈ آپ کی بزم خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سیرت غریب نواز سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور سیرت غریب نواز اپنانے سے
हम खुदा का तकर्रुब हासिल कर सकते हैं, खुदा की रजा हासिल कर सकते हैं। एक जुमला इन्होंने बहुत खूबसूरत था, सीरत गरीब नवाज के उन्वान से हमें क्या हासिल होता है, ये कहा आपने। हाँ, नफ्स की हकीकत हासिल है, हाय हाय हाय, सूफीज़्म हासिल, सूफीज़्म है, तसव्वुफ हासिल, तज़किया ये है। बहुत बड़ी करामत है। बेशक बेशक हजरत ख्वाजा सीरत गरीब नवाज के हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ पे गुफ्तगू की है। तो सूफीज़्म क्या है बताया है, बातिन की सफाई है, तज़किया है। बातिन जिसका साफ होता है तो अल्लाह का खुद, अल्लाह के तजल्लियात का मरकज बनता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह जो औलिया अल्लाह से जो इस्तिआनत हासिल करते हैं और औलिया अल्लाह को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, उनकी बारगाह में ठहर के दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और बल अहयाहुम, वो अपनी खबरों में जिंदा है, बल अहयाउन, वो अपनी खबरों में जिंदा है, हर एक को मुलाहिजा फरमाते हैं और उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं करते हैं और अल्लाह की अता से उनके मुरादे भी अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकसद ज़ियारत पर भी गुफ्तगू की है और तकमील ज़ियारत भी है और आदाब ज़ियारत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पॉडकास्ट पेश किए हैं। और एक मैं कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह के हबीब होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, जब हजरत का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ था तो माथे पे जो लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, जो ऐसे होते हैं इंतकाल के बाद सरकार गरीब नवाज के तफसील के बाद अब मैं समझता हूँ किसी को शक ही नहीं होगा कि अल्लाह की मोहब्बत में नहीं मरेगा। अल्लाहु अकबर, क्योंकि जिन्हें नफ्से मुतमइन्ना हासिल हो, जो इंतकाल के बाद सारे मसालिक और सारे मज़ाहिब के फैज़ो करम के आमादगाह बने हुए हैं, वो क़ब्ले विसाल कैसे हो गया? सुभान अल्लाह, क़ब्ले विसाल कैसे? न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान, सब खा रहे हैं ख्वाजा का सदका। तो अब क़ब्ले विसाल कॉन्सेप्ट क्या हो? अल्लाह, चलते फिरते नफ्से मुतमइन्ना के हामिल थे, हम हामिल थे। सुभान अल्लाह, चलते फिरते नफ्से मुतमइन्ना के हामिल थे। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो माथे पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह के हबीब हैं। देखने वाले भी अल्लाह के वली थे, सब नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए आज अगर किसी को नहीं ये बात समझ में आ रही है तो वो समझे कि नफ्से अम्मारा ही अभी आप पर गालिब है, नफ्से अम्मारा। बोलेंगे ना कौन देखे, कौन देखे, अच्छा बोलते कौन देखे, जमात वाले सब बोलते। हाँ, तो उनको कहिए जो देखे वो भी अल्लाह के वली हैं, वो वली हैं। वली निशान आता है। बेशक, सुभान, वली वली को पहचानता है। सुभान अल्लाह, सबको नजर नहीं आता। शरीयत की पाबंदी से ही सूफी बनता है, शरीयत की पाबंदी ही तसव्वुफ है, शरीयत की पाबंदी करते हुए ही वो वली बनता है। जो हेडक्वार्टर हिंदुस्तान का है, जिसको विलायत मिलती है, वो ख्वाजा का मरकज है, ख्वाजा का आस्ताना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कल्ब पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब हमें बताइए, आप तो मुकम्मल नफ्स पर बता दिए हैं, आज हमारे नाज़रीन को कल्ब क्या है और औलिया अल्लाह को किस किस्म का कल्ब हासिल होता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु